ప్రపంచవ్యాప్తంగా కాలుష్యంతో జనం చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 100 పొల్యూటెడ్ నగరాలు ఉంటే అందులో సుమారు 64 నగరాలు ఒక భారతదేశంలో ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. దీనికి కాస్తో కూస్తో చెక్ పెట్టాలంటే ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ని పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ మనం ఇవాళ హైటెక్ సిటీలో హైటెక్స్లో ఎక్స్పో జరుగుతుంది. ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ సంబంధించి అన్ని కంపెనీలకు సంబంధించి ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఒకసారి కెమెరామెన్ గారు చూపించండి. దీంతో అన్ని రకరకాల వెహికల్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో రకరకాల వెహికల్స్ ఉన్నాయంటే ప్రయాణం చేయడానికి, దాంతోపాటు లేడీస్కు, జెంట్స్కు, హైట్ ఉన్న వాళ్ళకు, హైట్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకు అందరికీ కూడా రకరకాల దీంట్లో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. ఒకప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ అంటే వేలేది కాలేది అలాంటి డౌట్ ఉండేది. ఇక్కడ సార్ వీళ్ళు ఉన్నారు, వారిని తెలుసుకున్నాం. సార్ నమస్తే. వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ಎಲ್ಲರಿಗೂ నమస్కారం. నా పేరు మహేష్ గారు. ओके महेश, आई एम CEO ऑफ ADMS मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड. मैं यही बोलना चाहूँगा कि हैदराबाद दिस इज़ अवर सेकेंड एक्सपो एक्चुअली, and this company ADMS e-bikes we have started 5 years back okay with the vision and with the motto. At that time only we have decided with the future, and we will go in a systematic way. Systematic way means future is electric bike. Future is electric in not only in 2-wheelers, in 4-wheelers, if you take 3-wheelers, and if you take loaders. In coming days, tractors, electric tractors will also come, and ADMS is working on that. okay And one day, by 2026, ADMS is planning for electric car also, okay with the help of all you people. Why we are depends on the electric bike and future. Future is electric bike. Why I am telling you? And right company is ADMS. Why I am telling you this? Because a vehicle, it is there for all age group. We have vehicle for all age group. Okay. If your son or daughter he is going for college and all, don't have to give the pocket money to him. Okay. You give him the electric bike. Ultimately, that will convert it into pocket money. Why? Because each and every village, if you are riding a petrol bike, that costing per day 100 to 200 rupees. If you are going to calculate for entire month, that will come around 6,000 rupees. okay But in electric bike, you have to invest only 300 to 400 rupees. Because per charge cost, it will come around 10 to 15 rupees. just 10 rupees 15 And vehicle will go up to 80 to 100 kilometer mileage it is there. wow And we can expand the mileage. If battery specification increases, we can expand the mileage. That vehicle will give 100 kilometer, 150 this kilometer. control the pollution with EV. Definitely. Explain We need not have to tell all the things by, because Narendra Modi ji already told that with Go Green technology, ultimately this will save your money and this will save the nature. Go Green technology. Here both the side benefit it is there. If you are going to choose electric bike, their environment wise, in coming days our children, our next generation, they need not have to carry a cylinder, oxygen cylinder. That days will come. If we are going to ride like this, if we are going to depend on petrol as well as diesel vehicles, the pollution will be in higher side. If you are going to see in January, February month, if you go to Delhi side and all, you cannot respirate the things. In Hyderabad, many diseases comes with pollution, air pollution. many of these things, even breast cancer, chest cancer, entire things will happen. Your lifespan will decrease like anything. If we are going to inhale a good air, then only we can give the good prosperity to our family. okay That is there. రైట్ సార్. ఎట్లా అంటే ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్లో అంటే వాటర్ ప్రూఫ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఒకసారి సాధారణంగా అని చెప్పండి సార్. ఇక్కడ ఒక మిషన్ కూడా పెట్టినట్టు. ఎస్ సార్, ఇక్కడ మనం వాడుతున్నటువంటి ఏదైతే ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్కి వాడుతున్నటువంటిది ఏదైతే ఉన్నదో, సో మనము 100% లీథియం అయాన్ ఫాస్ఫేట్ బ్యాటరీ వాడుతున్నాం సార్. ఇట్ ఈస్ 110% వాటర్ ప్రూఫ్ మోటార్ వాడుతున్నాం, మనం బ్యాటరీ వాడుతున్నాం. ఆల్రెడీ లాస్ట్ 3 days నుంచి మనం వాటర్లోనే కనపడుతున్నటువంటి బ్యాటరీ అండ్ మోటార్, సో ఆ రెండు కూడా 100% వాటర్ ప్రూఫ్ వాడుతున్నాం సార్. సో అది కూడా రెడాన్ కంపెనీ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ యొక్క బ్యాటరీని మనం వాడుతూ ఉన్నాము. 100% లీథియం అయాన్ ఫాస్ఫేట్ బ్యాటరీ అండి. సో కాబట్టి ఇది 100% రిపేరబుల్ బ్యాటరీ. నీళ్ళైనా నడుస్తాయి. ఎస్ 100% సార్. సో ఎన్ని రోజులు కూడా వాటర్లో మునిగినా కూడా మన బండికి ఎలాంటి ప్రమాద సూచికలు లేవు కాబట్టి అలాంటి బ్యాటరీ వాడుతున్నాం అనేటువంటిది ఉన్నది. సో బ్యాటరీ అనేటువంటిది కాలిపోవడము, పేలిపోవడం, ఉబ్బిపోవడము, రీప్లేస్ చేయాల్సిన అవసరము మన బ్యాటరీలో లేదనే విషయాన్ని
మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా మోటార్ కూడా వాటర్ ప్రూఫ్ మోటార్ వాడుతున్నాం, అది కూడా సబ్మెర్సిబుల్ మోటార్ వాడుతున్నాం. సో మనం సంపులలో బోర్లలో ఏదైతే మోటార్ వాడతామో అదే మోటార్ వాడుతున్నాము. కాబట్టి ఇది ఒక ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్. సో ఇది ఒక ప్రమాదాన్ని గురి చేస్తున్నటువంటి అంశాలు కూడా లేకుండా ఉన్నటువంటి మోటార్ వాడుతున్నాము. 100% అందరికీ సౌఖ్యంగా ఉండేటటువంటి మనం వాడుతున్నాం అనేటువంటి విషయాన్ని, అది కూడా ISI స్టాండర్డ్ ఉన్నట్టు వాటిని మనం వాడుతున్నాం సార్. సారీ, ఒకప్పుడు కొన్ని బ్యాటరీలు పేలేది, అక్కడక్కడ కొన్ని సంఘటనలు జరిగినాయి, మన సికింద్రాబాద్లో కూడా జరిగింది. ఇప్పుడు ఎలాంటి టెక్నాలజీ ఎట్లా వచ్చింది, ఒకప్పటికి ఇప్పటికి మార్పులేంది, పేలకుండా ఉండడానికి కంపెనీలు ఈవీ కంపెనీలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు? ఈవీ కంపెనీలు తీసుకోవడం అంటే సార్, ఒకప్పుడు సెల్ ఫోన్స్ కూడా పేల్చుని అన్నాను. అప్పుడు ఆ టెక్నాలజీ వేరే ఉండే. ఇప్పుడు ఈ లిథినియం అయాన్ బ్యాటరీతోని మనకి ఎంత హీట్ అయినా అని ఆ హీట్ని కంట్రోల్ చేసే కెపాసిటీ మన ADMSలో ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ థ్యాంక్స్ టు ADMS, అశోక్ గారు, దిలావర్ గారు, మహేష్ గారు అండ్ సహాని మేడం గారు. సో ఈ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ అంటే ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దానికి సొల్యూషన్ ఉంటుందండి. ఆ సొల్యూషన్ ఏంటంటే, ఒకప్పుడు మనము చైనా బ్యాటరీస్, చైనా సెల్ ఫోన్స్ అన్నాం. ఇప్పుడు ఏదైనా ఫోన్స్ ఏం పేలట్లేదు కదా, ఇప్పుడు ఏ ఫోన్స్ ఏం పేలట్లేదు. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ప్రతి ఒక్కదానికి ఒక ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే దానికి సొల్యూషన్ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ ప్రాబ్లం దర్ ఇస్ అ సొల్యూషన్. సో ఎక్సలెంట్ ఉందండి. ఫ్యూచర్ మొత్తం ADMS ఈ వెహికల్స్ ఉంటుంది. ఎన్విరాన్మెంట్ని కాపాడాలి అంటే ప్రతి ఇంట్లో ఒక చెట్టు పెట్టినట్టండి. సో ప్రతి ఇంట్లో ఒక చెట్టు పెట్టాలంటే ఒక వెహికల్ ఉండదండి, ప్రతి ఇంట్లో 4-5 వెహికల్స్ ఉంటాయి. సో ఎవ్రీవన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి యూజ్ టుమారో ఫ్యూచర్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్. పొల్యూషన్ కూడా తగ్గుతుంది, చాలా తగ్గుతుంది. ప్రతి ఇంట్లో ఎప్పుడైతే చెట్టు పెట్టినామో ఎయిర్ పొల్యూషన్తో చాలా రకరకాల రోగాలు వస్తాయి. కాబట్టి దాన్ని కంట్రోల్ చేసేది ఓన్లీ ఈ వెహికల్స్ అయ్యి. సో అందుకనే ఈరోజు నరేంద్ర మోదీ గారు చెప్తున్నారు, నితిన్ గడ్కరీ గారు చెప్తున్నారు, మన రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు, సీఎం, మన ADMS వాళ్ళు, మనం చెప్పేది కూడా సేమ్ ఇదే అన్నట్టు. సో ఎవ్రీ సొల్యూషన్, every pollution there is a solution. So pollution ki there is a solution. So this is only ultimate with ADMS. Tomorrow future it is going to be, ee roju 1400 showrooms undi all over India lo. 2 years lo 5000 showrooms aitandi. ADMS ante na దృష్టిలో తెలుగులో చెప్పాలంటే అందరూ డబ్బులు మంచిగా సంపాదించాలి. ఇంగ్లీష్ లో అంటే awesome development, awesome direction. మిసైల్ అన్నట్టు, ఇది ఒక మిసైల్. దీన్ని సీరియస్గా తీసుకుంటే పొల్యూషన్లో ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. అంటే ఒకప్పుడు 40-50 కిలోమీటర్లు వచ్చేది, ఎక్కువ కిలోమీటర్లు వచ్చేట సౌకర్యాలు ఉన్నాయా ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్? ఓకే సార్, ఉన్నాయి. 2 విధాలుగా తీసిండ్రు. బ్యాటరీ యొక్క దాని కెపాసిటీ పెంచితే 36H బ్యాటరీ అయితే మన 80 నుంచి 100 కిలోమీటర్లు వస్తాయి. అది 72H బ్యాటరీ అయితే మనకు 160 నుంచి 200 కిలోమీటర్లు వస్తాయి. మనదంతా కూడా రెడాన్ కంపెనీ వాళ్ళు సప్లై చేస్తారు మనకు బ్యాటరీస్. లిథియం అయన్ కాయిల్స్తో ఉంటుంది, ఎందుకంటే టార్చరేట్ సెల్తో తయారవుతుంది. అది పేలుడు కాలుడు ఏముండదు. ఒకవేళ ఏదైనా జరిగితే వాళ్ళ ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లం ఏమైనా జరిగితే కావచ్చు, కానీ మన కంపెనీలో ఇప్పుడు 1,50,000 బండ్లు సేల్ అయినాయి. ఒక బండి కూడా కాలిపోటు కూలిపోలేదు. ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా జరిగితే జరగదు, అది మనకు సంబంధం లేని విషయం. దాన్ని ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది, పోలీసులు ఎంక్వైరీ చేస్తారు, కంపెనీ కూడా ఎంక్వైరీ చేసుకుంటారు. కానీ మేము ఇచ్చిన బండ్లు ఇప్పటికి ఒక 1.5 year అవుతుంది. పెట్రోల్ వెహికల్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ తేడా ఏంటంటే, ఒక ప్రయాణికులు అది ఇది దాంతో అంటే ఆదాయం డబ్బులు మిగులుతాయా, ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ తోటి ఖర్చు పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? 100% ఖర్చు మిగులుతుంది సార్. ఎందుకంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది మీరు పెట్రోల్ వెహికల్ మీద పోతేనేమో పెట్రోల్ ఖర్చు అవుతుంది, మళ్ళీ టైం సేవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమైతే టైంతో పాటు మనీ సేవ్ అవుతుంది. పెట్రోల్ 100 కిలోమీటర్లు పోవడానికి కనీసం ఒక 200 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. ఇక్కడ 10 రూపాయల ఛార్జింగ్తో అవుతుంది. టెక్నాలజీ ఎప్పుడైతే అప్డేట్ అవుతాడో మనిషి కన్వర్ట్ కాబడతాడు ఆటోమేటిక్గా. ఒకప్పుడు ఫోన్పే లేదు, ఫోన్పే లేనప్పుడు ఇంటికి పోయి ఇచ్చేసి వచ్చిన డబ్బులు. ఇవాళ ఫోన్పే వచ్చింది. పెద్ద టీవీలు ఉండే అంతకుముందు, అందులో ఓన్లీ చూడడానికి ఉండేది. ఇవాళ చిన్న స్మార్ట్ టీవీస్ వచ్చినాయి, OTT ప్లాట్ఫామ్స్. అట్లనే ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా కంటిన్యూషన్ పోయేది ఏంటంటే పెట్రోల్ బండి ఆటోమేటిక్గా పోతుంది. ఇది మేము చెప్పడానికి గవర్నమెంట్ ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. 2025 తర్వాత January 1 నుంచి 15 సంవత్సరాలు దాటిన వెహికల్స్ తీసేయమని గవర్నమెంట్ చెప్తుంది. తెలంగాణ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మనకు రిజిస్ట్రేషన్ ప్లస్ రోడ్డు ట్యాక్స్ ఫ్రీ చేసింది. అంటే దీన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. నిన్ననే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ మీద 5% డిస్కౌంట్ కూడా ఇచ్చింది. అంటే టోటల్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఎంకరేజ్ చేస్తుంది పొల్యూషన్ ఫ్రీగా. ఎందుకంటే ఇవాళ మనం ఢిల్లీ చూస్తాము, హైదరాబాద్లో కూడా 70% పొల్యూషన్ ఉన్నది. ఈ ఆరోగ్యాలు మంచిగా ఉండాలంటే పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఇండియా కావాలి. ఇది ఆల్రెడీ వేరే దేశంలో సక్సెస్ అయింది. మన దేశంలో కూడా యావరేజ్గా 1 కిలోమీటర్ ఈవీలో ప్రయాణిస్తే ఎంత పడుతుంది? 1 కిలోమీటర్ 10 పైసలు పడుతుంది సార్. కిలోమీటర్ 10 పైసలు పడుతుంది. 100 కిలోమీటర్లు పోవడానికి
జస్ట్ ఒక 10 రూపాయల ఖర్చుతోనే అవుతుంది. రైట్ అంటే ఇది థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది చెప్పేది అంటే జస్ట్ 10 రూపాయలతోటి 100 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించడం అంటే చాలా గొప్ప విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వచ్చే రోజుల్లో ముఖ్యంగా భారతదేశానికి చాలా అవసరం చెప్పుకోవచ్చు. గల్ఫ్ దేశాల నుంచి పెట్రోల్ మన దేశానికి రావడానికి లక్షల కోట్ల డబ్బులు మన దేశం నుంచి వివిధ దేశాలకు వెళ్తున్నాయి. దాంతో మన ఆదాయం కూడా మన ఆదాయం కూడా వివిధ దేశాలకు వెళ్ళిపోవడంతో కూడా మన ఆర్థికంగా వెనకబడిపోవడానికి కూడా అది కూడా కారణం. దీన్ని కూడా అధిగమించడం, దాంతోపాటు కాలుష్యాన్ని తగ్గించేట వీలు కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ వైపు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది మన హైటెక్ సిటీలో ఈ హైటెక్స్లో ఏర్పాటు చేసినట్టుగా ఈవీ ఎక్స్పోకి సంబంధించిన విషయాలు. మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. పర్సన్ సిద్ధార్థ్ రవిచంద్ర న్యూస్ హైదరాబాద్.